Hello, good morning. We will discuss last class discussion in capacitance topic discussion. Capacitance we will parallel plate capacitor. This parallel plate capacitor capacitance in equation epsilon naught A by D equation. In this capacitor a metal slab insert last class we metal slab place T thickness metal slab place metal slab. Okay, so the new capacitance is epsilon naught A by D minus T. Our metal slab insert capacitance increase because T value increase D minus T value decrease capacitance value increase. This is metal slab in the place dielectric slab in a place. But dielectrics dielectric slab dielectrics dielectrics discussion air insulating media. Air electricity but air conducting lightning in the time. A huge electric field field in the presence nature breakdown insulating conducting detail discuss dielectrics the substance which changes their electrical behavior in the presence of an external field. That's what dielectrics is. The electrical nature is changing external field. Basically, the insulators are changing the behavior. Behavior change external field in the presence of the behavior change. Dielectrics chemistry discussion start. Chemistry polar and non-polar molecules discuss it. Start non-polar polar. Non-polar means pole. Polar means pole. So molecules two type polar and non-polar. Example non-polar carbon dioxide, polar water. Now, carbon dioxide non-polar. That is non-polar discussion. Non-polar molecule carbon dioxide is carbon dioxide. Oxygen atom place carbon atom. Symmetric distribution in the bond length equal. This is carbon. This is oxygen. Carbon and oxygen. There is symmetric distribution. This is dipole. This is CO, carbon monoxide. This is CO. This is dipole. Dipole moment. Dipole moment is directed from negative to positive charge. Dipole moment direction negative and positive. So, this CO molecule is dipole moment. P1 mark it is directed from left to right. This CO molecule is dipole moment P2 in mark that is directed from right to left. This is symmetric place. Symmetric place dipole length equal. Dipole length equal magnitude wise P1 and P2 equal. Magnitude wise equal resultant dipole moment individual dipole moment vector sum. Superposition superposition. Suppose dipole moment equivalent opposite is 0. Equivalent opposite 0 CO molecule non-polar. Now, you can explain carbon dioxide non-polar. Now, we will water lake. Water is polar. Water polar. Polar distribution is oxygen.
ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്, ഇത് ഓക്സിജൻ ആണ്, ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടായേ മതിയാവും. ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേ മതിയാവും. നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായേ മതിയാവും. ഇതിന്റെ P1 ആണ്, ഇത് P2 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സംശയമൊന്നും വേണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളാർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, പോളാർ ആൻഡ് നോൺ പോളാർ. അത് മനസ്സിലായി. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണണം. എന്റെ കൈവശം നോൺ പോളാറായ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ പോളാർ. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ പോളാർ? ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0 ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0 ആണ്? അതിന്റെ ഒരു സിമെട്രിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് കാരണം ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0 ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. an external field is applied. ഈ ഫീൽഡിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാനൊരു ഫീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും, പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ നൗ യുവർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ സി ആവട്ടെ ഒന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നവന്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ടാവും, ഇവൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കാവും, ഇവനെ റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടും. ഈ ഓക്സിജനെ ഇവൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും, കാരണം അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവന്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് P1 ഉം ഇതിന്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് P2 ഉം എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ P1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ P2. അപ്പൊ P1 ഉം P2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബേസിൽ ഇവന്മാര് എന്താ പറയുക, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനൊരു നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടെന്നേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി? പോളാറായി മാറി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോളാർ ആണോ നോൺ പോളാർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അത് നോർമൽ കേസിൽ അത് നോൺ പോളാർ സംശയമാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നേച്ചർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോൺ പോളാർ നേച്ചർ ടു പോളാർ നേച്ചർ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവനെ നമുക്ക് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഡൈഇലക്ട്രിക്സ്. ഇപ്പൊ ഡൈഇലക്ട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ചേഞ്ച് ദെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബിഹേവിയർ. നോർമലി അതെല്ലാം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ദേ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്, ബട്ട് ദേ ചേഞ്ച് ദെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. ഇതാണ് ഡൈഇലക്ട്രിക്സിന്റെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ ഡൈഇലക്ട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബിനെ എടുത്ത് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിനിടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, DB ദ പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഡൈഇലക്ട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബിനെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ കുറച്ചൊന്ന് ഫിഗറിനെ വലുതാക്കി ആദ്യം ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്, കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. ചാർജുകളെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഫീൽഡ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ σ/ε0 ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ചേഞ്ച് ദെയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ പോൾ ഇല്ലാത്തവൻ പോൾ ഉള്ളവനായി മാറും. നോൺ പോളാർ ബിക്കം പോളാർ. ദ പ്രോസസ് ഈസ് കാൾഡ് പോളറൈസേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചു? പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു. എന്തിന്റെ പ്രസൻസിലാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളറൈസേഷൻ നടന്നത്? ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ്. എന്ത് ഫീൽഡാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. അപ്പൊ പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ ആണ്. സോ ഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ പോളാർ ആയ ഒരു സാധനം പോളാറായി മാറും. അപ്പൊ പോളാർ ആണ്, പോളാർ ബിക്കം മോർ പോളാർ. അത്ര തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബാണ്. എന്താണ്? ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബാണ്. ഫീൽഡിലെടുത്ത് വെച്ചു. ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്.
ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആണ്, അഥവാ E0 ഫീൽഡ് ആണ്, അഥവാ ഫ്രീ സ്പേസിലെ ഫീൽഡ് ആണ്. ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഇവിടെ എത്ര ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മറുപടി ഉണ്ട്, σ/ε നോട്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഡൈലക്ട്രിക് സ്ലാബിനെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈലക്ട്രിക് എന്തിനു വിധേയമാവും? ഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷന് വിധേയമാവും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡൈപോൾസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെറ്റൽ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും. പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ E എന്നേ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെറ്റൽ വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഫീൽഡ് E0 തന്നെയാണ്. അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തു. നെറ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ മെറ്റലിനകത്ത് എന്തായി മാറി? 0 ആയി മാറി. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് E എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒരു ചാർജിനെ എടുത്ത് ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ അവൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് 1/4πε0 Q/r² ആണ്. ഇത് അവിടുത്തെ 0 സ്പേസിലെ ഫ്രീ സ്പേസിലെ ഫീൽഡ്. ഇതിനെ എടുത്തൊരു മീഡിയത്തിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. 1/4πε0 r Q/r², അല്ലെങ്കിൽ 1/4πε0 Q/r² എന്ന ടേം E0 അല്ലേ? അപ്പൊ മീഡിയത്തിലെ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഫ്രീ സ്പേസിലെ ഫീൽഡിനെ εr കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഓർ E0/k. ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയ. ഈ മീഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയ ആണ്. ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം K ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ്. ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ εr ആണ് ആക്ച്വലി K എന്ന് പറയുന്ന ടേം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇയുടെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, E എത്രയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉടൻ മറുപടി കൊടുക്കാം. E എന്ന് പറയുന്ന ഡൈലക്ട്രിക് സ്ലാബിനകത്തുള്ള ഫീൽഡ് ആണ്. അത് E0മായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ E0/K ആയിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ d ആണ്, പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ. ഡൈലക്ട്രിക് സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ് t ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു, കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ, Q/V എടുക്കുക. Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഒരു പ്ലേറ്റിലെ ചാർജ് ആണ്. അത് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ σ × A ആണ്. സിഗ്മ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളെ അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്താൽ മതിയാണ്. ഇനി എന്ത് വേണം? V വേണം. എന്താ V? കപ്പാസിറ്ററിലെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സുകൾ സപ്പോസ് P എന്നും Q എന്നും ഞാൻ കൊടുത്താൽ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിനിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പ്ലേറ്റ് ടു ദി അനദർ പ്ലേറ്റ് വിതൗട്ട് എനി ആക്സലറേഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ E0 ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, E എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡും ഉണ്ട്. E0 ഫീൽഡ് എത്ര സ്പേസിലുണ്ടടാ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ D, T തിക്നെസ് ഈ ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ E0 ഫീൽഡ് D-Tയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ V ഈക്വൽസ് E into D. നോൺ യൂണിഫോം എന്നാൽ ഇന്റഗ്രൽ, ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് E0 into D-T. തീർന്നില്ല. ഇനി എവിടെ ഉണ്ട്? ഡൈലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഡൈലക്ട്രിക് സ്ലാബിനകത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടി ഇനി എടുക്കണം. ഡൈലക്ട്രിക് സ്ലാബിൽ ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും 0 അല്ല. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയടാ? E0/K. So we can write V equals E0 into D-T plus. അവിടുത്തെ ഫീൽഡ് E അല്ലേ? ഈയുടെ വാല്യൂ E0/K അല്ലേ? So E0/K into t. I repeat. എടാ, T തിക്നെസ്സിലെ ഫീൽഡ് എത്ര? E ആണ്. ഈയുടെ വാല്യൂ എത്ര? E0/T. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് E0/T into K. ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? D-T ഉണ്ട്. ആ D-Tയിലെ ഫീൽഡ് എത്ര? E0 ആണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. E0 നിൽക്കണമെങ്കിൽ കോമൺ ആക്കാം. So it is E0 into D-T plus T/K. Right? So that is the next idea.
it is d minus t plus t by k. And what is the value of E0? E0 the value is the value of E0 is the value is substitute sigma by epsilon naught. So we can write V equals sigma by epsilon naught d minus t plus t by k. Direct equation like substitute here. Capacitance Q by V leda. Q in the value of sigma A. So sigma A by epsilon, sorry. V the value sigma by epsilon naught d minus t plus t by k. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്തുപിടിക്കാൻ ഒരു കോമൺ പ്രൊസീജിയർ ഉള്ളൂ. എന്തെടുക്കുക? കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ വി ആണ്. ക്യൂയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ജോലി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ വി ആണ്. ക്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സിഗ്മ എ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വിക്ക് പകരം സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി പ്ലസ് ടി ബൈ കെ. സിഗ്മ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ദേ ആയി കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ? അതൊക്കെ എങ്ങനെ? Now capacitance is C equals epsilon naught A by D minus T plus T by K. So that is the most important equation. This parallel plate capacitance equation is free space plates. This അതേ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഒരു മെറ്റൽ സ്ലാബിനെ എടുത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ. ഇത് അതേ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഒരാൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം സ്പേസിലും കൊണ്ടുവന്ന ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബ് വെച്ചടാ, ഈ മൊത്തം സ്ലാബിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിയുടെ വാല്യൂ കൂടി ഇതുവരെയാവും. എതുവരെയാവും? ഡി ആവും. അപ്പൊ സ്മോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ ഡി ആയാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന ചേഞ്ച്. When the entire space is filled with dielectric slab, small t become small d. So the capacitance is epsilon naught A by d minus t kivaram small d plus d by k. Your answer is epsilon naught A by d by k. So it is k times. K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ epsilon r ആണ്. നമ്മൾ ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. epsilon r times ആയി മാറും എന്നുള്ളത് മീഡിയത്തിലെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊത്തം സ്പേസിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പൊ 3 ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ? കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേടാ? എന്തോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ 3 ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. ഒന്ന്, ഫ്രീ സ്പേസിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി. മെറ്റൽ സ്ലാബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടി, ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടി ബൈ കെ. തീർന്നു. 3 ഇക്വേഷനുമായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് തീരുകയാണ്. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സർക്യൂട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. എന്തിനാ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക? നമുക്കിപ്പോ സെല്ലുകൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്തിനാണ്? സീരീസും പാരലലും. നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയുക, കറണ്ട് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ടാവും. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കൂട്ടേണ്ടതായ കേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലായിട്ടും ഒക്കെ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വീക്ക് സെല്ലുകളും സ്ട്രോങ് സെല്ലുകളെയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത കണ്ടീഷനുകളുണ്ട്. ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ളൂ. ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോ അതിന് ആള് ചോദിച്ചു എത്ര രൂപയായി? അത് 13 രൂപ. ഈ 13 രൂപയുടെ നോട്ടുണ്ടോടാ? കൊള്ളാം അല്ലേ? പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് 13 രൂപയുടെ നോട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. 10 റുപ്പിയുടെ ഒരു നോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, 2 റുപ്പിയുടെ കോയിൻ, പിന്നെ 1 റുപ്പിയുടേത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 13 കൊടുക്കാം. വേറെ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ 5ന്റെ കോയിൻ 2 എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. 13 1 റുപ്പി കോയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിയണം ഈ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കമ്പോണന്റുകളെ നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ടുകളിൽ പല രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ചില അതിന്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതിന്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിന് സീരീസും പാരലും ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ മിക്സഡ് ആയിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാ ഞാൻ പലതെന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ? കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഒന്ന് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ. ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ. കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു, C1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇത് അതിന്റെ പ്ലേറ്റ്സുകളാണ്. സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുത്ത് അടുത്ത കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അത് C2 and then it is C3. This is what we called the series combination. ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് കാസ്കേഡഡ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ C1, C2, C3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അറിയണം. കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഞാൻ അതിനെ ഒരു സെല്ലിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൽ. ഇതാണ് സെല്ലിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് അറിയുക. നീളം കൂടിയ വര റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും മറ്റവൻ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും ആണ്. കപ്പാസിറ്ററിൽ അങ്ങനെയല്ല, രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഉള്ള. അപ്പൊ ഇത് C1, C2, C3 കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ഉള്ള 3 കപ്പാസിറ്ററുകളെ നമ്മളെടുത്ത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുക. സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു. കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തു, അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫർ ചെയ്തു. Their capacitance values are C1, C2, C3 respectively. ഇനി ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അതായത് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതിനെ നിങ്ങളൊരു സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവില് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ സ്ലാബ്, ഈ പ്ലേറ്റ് എന്താവും? പോസിറ്റീവായി മാറും. ഇവിടേക്ക് ആ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ തന്നെ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും? ഈക്വൽ ചാർജുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അടുത്ത പ്ലേറ്റിനെ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ബൗണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും. ഈ പോസിറ്റീവിനെ എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പൽ ചെയ്യും. റിപ്പൽ ചെയ്താൽ ഈ ചാർജുകളെല്ലാം കൂടെ ഓടി വന്ന് എവിടെ വരും? രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ വന്നു, ആ പ്ലസ് ക്യൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചാടി. അപ്പം പിന്നെ ഈ പ്ലസ് ക്യൂവിനെ ഇനി ഇവിടെ വരച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ഇവിടെ വന്നാൽ അവനെന്ത് ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ് ഇവിടെ നടത്തും. ഇവിടെ ആര് വന്നു? മൈനസ് ക്യൂ വന്നു. ഇപ്പുറത്ത് ആര് വന്നു? പ്ലസ് വന്നു. അവനെ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ഇവിടെ വരും. അത് അടുത്തതിലേക്ക് നെഗറ്റീവിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. മൈനസ് ക്യൂ, ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ടാവും. സെല്ലിനെ എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ പ്ലസ് ക്യൂ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരും. ഇതാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ക്യൂ ചാർജ് സെല്ല് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവിലും അത്ര ചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. എത്ര ചാർജ് സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ലീവ് ചെയ്തോ അത് നെഗറ്റീവിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ എന്താ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഈ കമ്പോണൻസുകളിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി ചാർജാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആകുന്നു. ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി ചാർജാണ് ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവിടത്തെ എന്താ പറയുക ചാർജുകളെല്ലാം ഇതും ക്യൂ തന്നെയാണ്, ഇത് ക്യൂ തന്നെയാണ്, ഇതും ക്യൂ തന്നെയാണ്. ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലെ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലെ ചാർജ് ആണ്. അത് പ്ലസ് ആകാം മൈനസ് ആകാം, ക്യൂ എന്ന് എടുത്താൽ മതി. നെറ്റ് ചാർജ് എടുത്ത് കളയരുത്, 0 ആയി പോകും.
അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും V1, here a potential difference V2, and here we get a potential difference V3. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയുണ്ടാവും? V equals, you can write V1 plus V2 plus V3. എടാ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് എൻഡിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ V1 plus V2 plus V3 എടുത്താൽ മതിയാവും. Now what is V1? We have Q equals CV, right? Or V is Q by C. Now what is V1? Q by C1. What is V2? Q by C2. And what is V3? Q by C3. And what is V? Again V is Q by C. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ C1, C2, C3 എടുത്ത് ഞാൻ സീരീസ് ആയി കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോ അവന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് C ഇക്വലന്റ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. C ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടാ ഈ മൂന്നിന് പകരം എനിക്ക് ഒരാളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഒരാളെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂന്ന് പേരെ എനിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് C ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന് തുല്യമായത് ഒരു ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യാണ്. 5 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്, 2 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ് 3 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്. എനിക്ക് ഇവനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒറ്റ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച്. 5 plus 2 7, 7 minus 3, yes, that is 4 ന്യൂട്ടൺ. Towards right. നമ്മുടെ ജോലി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്മാരുടെ മൂന്നിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആണ്, അഥവാ ഈക്വലന്റ് ആയ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്നിന് പകരം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് C ഇക്വലന്റ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ Vക്ക് പകരം Q by C എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Q by C ഇക്വലന്റ് അല്ലേടാ? Q കോമൺ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു. So 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So when a number of capacitors are connected in series, the reciprocal of the equivalent or effective capacitance is sum of the reciprocals of the individual capacitances. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ എടുത്ത് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വലന്റ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് സം ആയിരിക്കും. ആരുടെ? ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസുകളുടെ റെസിപ്രോക്കലുകളുടെ സം ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Is that clear? ഇതാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് എന്റെ കൈവശം രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് C1 ആണ്, ഇത് C2 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ്? കപ്പാസിറ്റൻസ് അക്രോസ് ദ പോയിന്റ് C and B. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഇത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2, or you can write 1 by C equals of course C1 plus C2 by C1 C2, or you can write C equivalent is C1 C2 by C1 plus C2. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുക ഞാൻ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണ്. C1 equals C2. So what is C equivalent? Your answer is C squared by 2C. Your answer is C by 2. So n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോടെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ആയപ്പോ ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിലാണേ, C1 equals C2 ആണെങ്കിലാണേ, ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണേ. C1 equals C2 ആണെങ്കിൽ C equivalent C by 2. അപ്പൊ n ഉണ്ടെങ്കിൽ C equivalent C by n. 10 ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ C by 10. ഒരെണ്ണത്തിന് എടുക്കുക, 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എത്ര നമ്പർ ആണോ അത്രയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ക്രോസ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഓക്കെ, പ്ലസ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെ ക്രോസ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെ ക്രോസ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഇനി നമ്മൾ Q equals CV എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ
പിക്ക് പകരം Q by C എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Q എല്ലാത്തിലും ഒരേ ചാർജ് ആണ്, കാരണം സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Q by C1 അങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് Q by C ഇക്വലന്റ് കൊടുത്തു എഴുതിയാണ്. So that is all about the series combination of capacitors. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോവാണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഓക്കെ, ബൈ.